Today we will see the sixth chapter from science 1, and that is refraction of light. What is meant by refraction? You have studied one phenomena of light, that is reflection of light, in earlier standards. Reflection of light you have studied in ninth standard. So what is meant by reflection? First, means when light is propagated, light rays get propagated. During propagation they shows different phenomena, that is reflection, refraction, diffraction, interference. From that, reflection is studied by you in ninth standard. So what is meant by reflection of light? Reflection means what? When a light ray collides on the surface, or when a light ray is incident on the surface or on the object, what happens? It get deflected, or it get deflected in the same medium. It get deflected in the same medium. This phenomena is called as reflection of light. Means when a light ray collides or get incident on a surface, then what happens? Surface of an object, then what happens? It get deflected in the same path, in the same medium. It get deflected back in the same medium. That is, this phenomena is called as reflection. त्याला काय म्हटलेलं आहे? रिफ्लेक्शन. आता यू हॅव ऑल्सो स्टडीड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, what are the laws of reflection? That when, so what is reflection? Reflection means the light ray, when light ray falls or incident on an object वरती light rays जर incident झाले तर they get deflected in the same medium. They get deflected in the सेम मीडियम इन डिफरंट डायरेक्शन. डिफरंट डायरेक्शनमध्ये ते रिफ्लेक्ट होणार आहे. दिस इज वन इन्सिडंट रे, आणि तो या पाथमध्ये तो काय होणार आहे? डिफ्लेक्ट होणार आहे वेन द इन्सिडंट रे फॉल्स ऑन द सरफेस. नाव द रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस, ऑब्जेक्ट्स सरफेस, इट इज कॉल्ड ॲज इन्सिडंट रे, अँड द रे विच इज डिफ्लेक्टेड away from the object, it is called as reflected ray. Now this process or this phenomena is called as reflection of light. Now what are the laws of reflection? You have seen laws of reflection also in 8th standard and also in 9th standard. You have seen, if the surface is प्लेन सरफेस असेल तर रिफ्लेक्शन कसं असणार आहे? रेग्युलर रिफ्लेक्शन असणार आहे. इफ द सरफेस इज रफ, त्यावेळेस रिफ्लेक्शन कसं असणार आहे? इरेग्युलर असणार आहे. रेग्युलर म्हणजे काय असणार आहे? जर पॅरलल बीम ऑफ लाईट इन्सिडेंट झाले प्लेन सरफेसवरती, तर रिफ्लेक्टेड रेजचा सुद्धा काय मिळणार आहे तुम्हाला? पॅरलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज आपल्याला मिळणार आहेत. आणि जर सरफेस रफ असेल तर काय असणार आहे? जरी पॅरलल रेज इन्सिडेंट झाले सरफेसवरती, तरी रिफ्लेक्टेड रेजचा बीम जो आहे तो पॅरलल राहणार नाही, पण तिथे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हे फॉलो केले जाणार आहेत. मग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काय आहेत? व्हॉट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? आता इथं मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आता दिस इज ॲन इन्सिडंट रे अँड इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. मग त्या सरफेसला ॲट द पॉईंट ऑफ इन्सिडन्स काय असणार आहे? एक नॉर्मल जर ड्रॉ केली, दिस इज नॉर्मल ॲट द पॉईंट ऑफ इन्सिडन्स, दिस इज पॉईंट ऑफ इन्सिडन्स. सपोज ए बी is reflected ray, AB is reflected ray and B is point of incidence. आता या point of incidence ला this is normal, MN, this is normal, ही काय आहे? normal. Then the angle between incident ray and normal is called as angle of incidence. त्याला काय म्हणायचं? angle of incidence. आता the ray BC, suppose ray BC इज रिफ्लेक्टेड रे. बी सी रेला काय म्हटलेलं आहे? रिफ्लेक्टेड रे. आणि ॲरो बघा, इन्सिडेंट रेचा ॲरो ऑब्जेक्टच्या सरफेसकडं येणारी डायरेक्शन असणार आहे, आणि रिफ्लेक्टेड रेचा ॲरो काय असणार आहे? गोईंग अवे फ्रॉम द सरफेस, तो असणार आहे.
आता ह्याच्यामध्ये बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे अँड रे ए बी इज इन्सिडंट रे. रे बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे अँड एम एन इज perpendicular or normal at point of incidence. B is point of incidence. So angle of incidence आणखीन the angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection. Angle of reflection and it is denoted by R. आता तुम्हाला laws of reflection काय आहेत तर incident ray, reflected ray आर ऑन अपोजिट साईड्स ऑफ नॉर्मल. नॉर्मलच्या काय असणार आहेत ते अपोजिट साईड्सला असणार आहेत. त्याचबरोबर इन्सिडेंट रे, नॉर्मल अँड रिफ्लेक्टेड रे लाईज इन द सेम प्लेन. हा दुसरा लॉ झाला. आणि थर्ड लॉ कोणता आहे अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू काय असणार आहे अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हा आहे थर्ड लॉ. दीज आर द 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आणि दिस लॉज यू हॅव स्टडीड इन 9th स्टँडर्ड. नाव वी विल सी द सेकंड फिनोमिना ऑफ लाईट अँड दॅट इज रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. रिफ्रॅक्शन कशाला म्हणायचं आहे ते बघायचं आहे. आता रिफ्लेक्शनच्या वेळेला तो लाईट कशावरती फॉल झाला तर रिफ्लेक्शन होतो त्या फिनोमिनामध्ये लाईट रेज त्याच मीडियममध्ये काय होणार आहे डिफ्लेक्ट होणार आहेत. म्हणजे इन्सिडेंट रे ज्या मीडियममधून येतो आहे त्याच मीडियममध्ये काय होणार आहेत ते रेज डिफ्लेक्ट होणार आहेत इन डिफरंट डायरेक्शन. म्हणजे त्याची चेंज जो आहे पाथ ऑफ प्रपगेशन हा चेंज होणार आहे. आता वी विल सी द रिफ्रॅक्शन. व्हॉट इज मेंट बाय रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. आता रिफ्रॅक्शन याच्यामध्ये काय होणार आहे तर वेन अ लाईट रे ट्रॅव्हल फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम. आता मीडियम कोणते कोणते आहेत एअर मीडियम आहे, ग्लास मीडियम आहे, वॉटर मीडियम आहे. कळले. म्हणजे लाईट रेज कोणत्या मीडियममधून पास होतात मग एअर मीडियम असेल, त्याच्यानंतर वॉटर यामधून पास होत आहेत रेज, ग्लास मीडियममधून असतील तर म्हणजेच ट्रान्सपरंट मीडियम जे आहेत वन ट्रान्सपरंट मीडियम टू अनदर ट्रान्सपरंट मीडियम. लाईट रेज ट्रॅव्हल होत असताना जे मीडियम आहेत ते कसे असणार आहेत ट्रान्सपरंट असणार आहे. मग वन ट्रान्सपरंट मीडियममधून दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियममध्ये लाईट रेज ट्रॅव्हल होतात त्यावेळेस त्यांचा पाथ ऑफ प्रपगेशन चेंज होतो. पाथ ऑफ प्रपगेशन काय होणार आहे चेंज होणार आहे किंवा पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रपगेशन काय होणार आहे चेंज होणार आहे. पाथ डायरेक्शन चेंज होते आणि त्या फिनोमिनाला काय म्हटलेलं आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. मग आता मीडियम कोणता असणार आहे एअर आणि वॉटर. एअरमधून वॉटरमध्ये जात असेल तर एअर मीडियम इज कन्सिडर्ड ॲज रेअरर मीडियम. एअर मीडियमला काय म्हटलेलं आहे एअर इज कन्सिडर्ड ॲज रेअरर मीडियम. रेअरर म्हणजे थिन मीडियम. आणि जर एअरमधून वॉटरमध्ये जात असेल तर वॉटर मीडियम हे काय कन्सिडर केलं जातं त्यावेळेला डेन्सर मीडियम. आता डेन्सर म्हणजे थिक असलेला डेन्सर मीडियम दाट असलेला. त्याचबरोबर एअरमधून ग्लासमध्ये जात असेल तर या मीडियममध्ये एअरमधून जर ग्लासमध्ये लाईट रेज ट्रॅव्हल होत असतील तर एअर मीडियम इज कन्सिडर्ड ॲज रेअरर मीडियम अँड ग्लास मीडियम इज कन्सिडर्ड ॲज डेन्सर मीडियम. नाव वी विल सी वन एक्झाम्पल दॅट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. हिअर one activity is shown to you and what is that activity? See, we will see here one experiment. So see here the pencil is kept obliquely in the glass. Glass मध्ये काय आहे water आहे आणि it is placed obliquely in the glass. Then see the pencil at the surface किंवा at the boundary between water and air we see that the pencil is broken. तर आपल्याला काय दिसणार आहे the pencil is broken. Actually the pencil is not broken but we see किंवा it appears to be broken. So why this happens? So this happens due to the refraction of light. Now if we keep the pencil perpendicular, आता पहिल्यांदा आपण इथं ऑब्लिक ठेवलेली होती ती ऑब्लिक न ठेवता इफ वी कीप द पेन्सिल परपॅन्डिक्युलर
मीन्स लाईट रेज जे आहेत ते कसे जाणार आहेत, एअरमधून वॉटरमध्ये परपॅन्डिक्युलर जातात. त्यावेळेस त्यांचा पाथ ऑफ प्रपगेशन डायरेक्शन चेंज होणार नाही. फक्त आपल्याला ती पेन्सिल जी वॉटरमध्ये डीप झालेली आहे ती काय दिसणार आहे, थिक दिसणार आहे. अँड द पार्ट ऑफ पेन्सिल इन द एअर वी सी इट थिन, एवढा फरक दिसणार आहे. बट द पेन्सिल, आपल्याला ती पेन्सिल ब्रोक झालेली आहे असं दिसत नाही. म्हणजेच ज्या वेळेला परपॅन्डिक्युलर रेज जातात एअर मीडियममधून वॉटर मीडियममध्ये, ते कसे ट्रॅव्हल होतात, त्यावेळेस त्यांचा पाथ ऑफ प्रपगेशन किंवा डायरेक्शन ती चेंज होत नाही. बट वेन दे गो ऑब्लिकली, तो रे जो आहे लाईटचा रेज पासेस फ्रॉम एअर मीडियम टू एअर मीडियममधून वॉटर मीडियममध्ये लाईट रेज जातात. त्यावेळेला ते रेज जर ऑब्लिक असतील तर ते काय दिसणार आहेत, दे चेंज द डायरेक्शन, त्यांचा डायरेक्शन त्यावेळेला काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. आता हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही बघितल्यानंतर तुम्हाला, नाउ वी हॅव सीन द एक्सपेरिमेंट. कोणती ॲक्टिव्हिटी बघितलेली आहे, एक ग्लास घेतला, ट्रान्सपरंट ग्लास, त्याच्यामध्ये वॉटर फिल केलेलं आहे आणि एक पेन्सिल एकदा व्हर्टिकली प्लेस केली आणि नंतर ती कशी केलेली आहे, इन्क्लाइंड प्लेस केली. इन्क्लाइंड म्हणजे कशी आहे, ती ऑब्लिक असणार आहे, तिरकी असणार आहे. मग त्यावेळेला आपल्याला फरक काय दिसला, ज्या वेळेला ती परपॅन्डिक्युलर होती त्यावेळेला फक्त ती आपल्याला अनब्रेक म्हणजे ती ब्रेक झालेली कुठेही दिसली नाही. फक्त द पोर्शन ऑफ पेन्सिल इन एअर आणि पोर्शन ऑफ पेन्सिल इन वॉटर यांच्या थिकनेसमध्ये आपल्याला फरक दिसला. ती तशी व्हर्टिकल ज्या वेळेला ठेवतो त्यावेळेस फक्त कशामध्ये फरक दिसलेला आहे, तिच्या थिकनेसमध्ये फरक दिसलेला आहे. ऑब्झर्व द थिकनेस. मग द पोर्शन ऑफ पेन्सिल इन वॉटर ॲपियर्स टू बी थिक दॅन द पोर्शन ऑफ पेन्सिल इन एअर. एअरमध्ये असलेल्या पार्टपेक्षा वॉटरमध्ये असलेली पेन्सिलचा पार्ट कसा दिसलेला आहे, थिक दिसलेला आहे. नाव कीप द पेन्सिल इन्क्लाइंड इन वॉटर सरफेस अँड ऑब्झर्व. आता वॉटर सरफेसमध्ये ती कशी ठेवायची आहे, इन्क्लाइंड ठेवायची. आता इन्क्लाइंड ठेवल्यानंतर जो पेन्सिलचा पोर्शन वॉटरमध्ये आहे तो थिक ॲपियर होणार आहे एअर मधल्यापेक्षा. पण अजूनही एक काय ऑब्झर्व करत होतं आपल्याला, वेन द पेन्सिल इज केप्ट इन्क्लाइंड we see that the pencil appears to be broken at the surface, at the boundary between air and water. एअर आणि वॉटर सरफेसची जी बाउंड्री असणार आहे, तो फेज जो आहे, इंटरफेस बिटवीन एअर अँड वॉटर, त्या बाउंड्रीला काय दिसली आपल्याला, पेन्सिल ब्रोक झाल्यासारखी ॲपियर झाली. इट ॲपियर्स, ती ॲपियर होणार आहे फक्त, ॲक्च्युअली ती ब्रोक होणार नाही. मग द पेन्सिल ॲपियर्स टू बी ब्रोकन नियर द सरफेस ऑफ वॉटर. अँड वाय दिस हॅपन्स बिकॉज ऑफ which phenomena of light, refraction of light. So we will see the definition of refraction of light. Here one more activity is shown to you. You can do this at home, and in this activity also the reason is refraction of लाईट. लाईटच्या रिफ्रॅक्शनमुळं आता काय करायचं आहे, एक 5 रुपी कॉईन घ्यायचा आहे, मेटॅलिक व्हेसलमध्ये असं पसरट डिशमध्ये ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून थोडंसं लांब जायचं आहे, म्हणजे पसरट डिश तुम्ही घ्यायची एक आणि त्याच्यामध्ये तो ठेवायचा आहे आणि त्यापासून थोडं लांब जायचं आहे, म्हणजे हे टेबलवरती ठेवून करायचं आहे. आणि इतकं लांब जायचं की आपल्या नजरेनं तो कॉईन दिसणार नाही, इथपर्यंत त्या डिशपासून लांब जायचं आहे. नंतर तुम्ही तुमच्या मित्राला किंवा दुसऱ्यांना कोणाला तरी त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ओतायला सांगायचं डिशमध्ये. पोर वॉटर किंवा फिल वॉटर स्लोली इन द डिश. आणि वॉटर फिल करतो त्यावेळेस ज्या ठिकाणी तुम्ही उभारलेला आहे त्या ठिकाणाहून तुम्हाला तो कॉईन दिसणार आहे. मग आता तो कॉईन वॉटर टाकल्यामुळं, वॉटर त्याच्यावरती पोर केल्यामुळं, त्या व्हेसलमध्ये वॉटर पोर केल्यामुळं तो कॉईन आपल्याला काय झालेला आहे, वर आलेला दिसतो, वरती येतो आणि तो आपल्या नजरेला दिसतो. म्हणजे तो खरंच वरती आलेला असतो का, तर नाही. तर वॉटर ज्या वेळेला आपण त्या डिशमध्ये पोर करतो त्यावेळेस त्या डिशचा जो बॉटम आहे तो बॉटम इट ॲपियर्स टू बी रायझन, तो वर आल्यासारखा दिसणार आहे, तो ॲपियर होणार आहे. आणि तो वर आल्यामुळं म्हणजे तो बॉटम जो आहे इट ॲपियर्स टू बी रायझन
आणि तो राईज झाल्यामुळं आपल्याला कॉईन दिसणार आहे. अँड दिस ऑल्सो हॅपन्स बिकॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. त्याचं रिझन काय आहे? रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. आता व्हॉट इज मेंट बाय रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट? तर लाईट चेंजेस इट्स पाथ. आता लाईट रेज ज्या वेळेला ट्रॅव्हल होतात त्यावेळेला ते लाईट रेज त्यांची डायरेक्शन चेंज करणार आहे. इट्स डायरेक्शन light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. आता इथं काय असणार आहे? केव्हा चेंज होणार आहे त्याचा डायरेक्शन? when the light rays are going ऑब्लिकली जात असतील त्यावेळेला काय होणार आहे? त्यांचा मार्ग चेंज करणार आहेत. पण जर आता ते ऑब्लिकली असेल, काही अँगल न जात असतील सरफेसला, किंवा जो अँगल आहे परपॅन्डिक्युलर जात असतील तर ते चेंज होणार नाहीत. ते आपण इथं बघितलेलं आहे. मग आता लाईट रेज, आता डेफिनेशन जी आहे त्या डेफिनेशनमध्ये काय येणार आहे? रिफ्रॅक्शनची डेफिनेशन, when light rays travel from one transparent medium to another transparent medium, they change their direction of propagation. त्यांची डायरेक्शन, प्रपगेशनची डायरेक्शन काय होते? चेंज होते. मग आता इथं लाईट रेज कशी गेल्यावरती चेंज होणार आहेत? ऑब्लिक जातील त्यावेळेला चेंज होणार आहेत. म्हणून या डेफिनेशनमध्ये आणखीन एक वर्ड असायला पाहिजे आणि तो कोणता असणार आहे? द डायरेक्शन किंवा द लाईट रेज पासिंग फ्रॉम किंवा ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम वन ट्रान्सपरंट मीडियम टू अनदर ट्रान्सपरंट मीडियम. आता ते कसे पास होणार आहेत? पासिंग ऑब्लिकली. when light rays passes obliquely from one transparent medium to another transparent medium, they change their path किंवा they change their direction. They change the direction and this phenomena is called as refraction of light. Refraction of light. आता ही स्टेटमेंट हे दिलेलं आहे डेफिनेशन. याच्यामध्ये काय अश्युम केलेलं आहे? दॅट द लाईट रेज आर ट्रॅव्हलिंग ऑब्लिकली. लाईट रेज कसे ट्रॅव्हल होतात? ऑब्लिकली ट्रॅव्हल होतात. ऑब्लिकचा अर्थ काय आहे? तर इन्क्लाइंड, तिरके असणार आहेत. दे ट्रॅव्हल ऑब्लिकली. when light rays passes obliquely from one transparent medium to another transparent medium, they change the direction. They change their direction किंवा they change the direction of propagation. नाहीतर तुम्हाला असं स्टेटमेंट केलं तरी चालेल. when light rays passes obliquely from one transparent medium to another transparent medium, the direction of propagation of light changes. This is called refraction of light. So what is the definition of refraction of light? When light rays passes obliquely from one transparent medium to another transparent medium, they change the direction of propagation. They change the direction of propagation. This phenomenon is called refraction of light. So what is refraction? We have studied. Now here one experiment is shown here. ग्लास स्लॅब घ्यायचा आहे पेपरवरती आणि ग्लास स्लॅब, आता म्हणजे कोणतंही काचेची चीप असते ती घ्यायची आहे. आणखीन आता ग्लास स्लॅब घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामधून काय करायचं आहे? लाईट रेज कसे ट्रॅव्हल होतात हा एक्सपेरिमेंटसुद्धा तुम्हाला करायचा आहे. तो आपण एक्सपेरिमेंटच्या वेळेला बघणार आहोत. फक्त आता थोडं एक्सप्लेनेशन सांगते. ग्लास स्लॅब, एक थिक ग्लास स्लॅब ग्लासची असणार आहे, काचेची चीप, आणि ती पेपरवर ठेवायची. आणि त्याच्यानंतर इथं काय करायचे आहे तुम्हाला? आता इथं हा जो रे आहे AB हा काय आहे? इन्सिडेंट रे. आणि आता ग्लास स्लॅब आहे त्याचे ज्या बाउंड्रीज आहेत, आता हा जो पार्ट आहे हा काय असणार आहे? एअर मीडियम. ग्लासमध्ये ज्या वेळेस लाईट रे एंटर होणार आहेत तिथं असणार आहे ग्लास मीडियम आणि परत ग्लासमधून रेज कुठं येतात? एअर मीडियममध्ये येत असतात. म्हणजेच इथं आता या एक्सपेरिमेंटमध्ये बघा AB हा काय रिप्रेझेंट करणार आहे? इन्सिडेंट रे. आता इथं दोन फेज आहेत, बाउंड्रीज आहेत. इथून या एअरमधून ग्लासमध्ये लाईट रेज इन्सर्ट होणार आहेत, ग्लासमध्ये येणार आहेत
आणि ग्लासमधून परत या बाउंड्रीला काय होणार आहेत, एस एन हा जो इंटरफेस आहे बिटवीन ग्लास अँड एअर मीडियम, त्याच्या ह्या पॉईंट एममधून ते काय होणार आहेत, रेस बाहेर पडणार आहेत, एअर मीडियममध्ये जाणार आहेत. मग हा एक्सपेरिमेंट काय आहे ते तेवढं बघूयात. कीप द ग्लास स्लॅब ऑन अ ब्लँक पेपर आणि त्याची आउटलाईन ड्रॉ करायची. ड्रॉ अ इन्क्लाइंड स्ट्रेट लाईन ऑन साईड PQ सो दॅट इट इंटरसेक्ट्स PQ ॲट N. PQला एक तिरकी रेष ड्रॉ करायची, इन्क्लाइंड स्ट्रेट लाईन, आणि ती N या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होते. त्याच्यानंतर पिअर्सेस 2 पिन्स व्हर्टिकली ॲट पॉईंट A अँड B. आता जो काही इन्क्लाइंड स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केलेली आहे त्याच्यावरती काय करायचं आहे, तुम्हाला 2 पिन्स लावायच्या आहेत. पहिल्यांदा ग्लास स्लॅबचं आउटलाईन ड्रॉ करून घ्यायचं आहे आणि नंतर एक स्ट्रेट लाईन, इन्क्लाइंड स्ट्रेट लाईन किंवा ऑब्लिक स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करायची आहे. ती लाईन त्या तुमच्या ग्लास स्लॅबच्या डायग्रॅम जी काढली आहे त्याला N पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होणार आहे. आणि मग A आणि B या 2 पोझिशन्सवरती अशा उभ्या काय करायच्या आहेत, पिन्स, आपल्या टाचण्या ज्या असतात त्या टाचण्या काय करायच्यात, माउंट करायच्यात. आता पेपर जो असतो तो ड्रॉइंग बोर्डवरती ठेवायचा. ड्रॉइंग बोर्डवरती त्या इझिली पिनिएट्रेट होत असतात. आणि ते केल्यानंतर काय करायचं आहे, Nपाशी एक परपॅन्डिक्युलर, आता ग्लास स्लॅब पुन्हा ठेवायची जी आउटलाईन काढलेली आहे. आणखीन मग SR ही जी बाजू आहे, हा जो फेस असणार आहे SR, आता SR ही जो हा फेस PQला कसा असणार आहे, पॅरलल असणार आहे. आणि त्याच्यामधून तुम्ही काय बघायचे आहेत, या 2 पिन्सच्या त्यांचा बॉटम जो आहे, फूट ऑफ पिन्स जे आहेत त्यांची इमेज बघायची. या स्ट्रेट लाईनमध्ये आहेत आणि जिथं त्या स्ट्रेट लाईनमध्ये दिसतील या फेजमधून तिथे 2 पिन्स माउंट करायच्या आहेत. त्यांची इमेज बघून करायच्या आहेत आणि ते आहे C आणखीन D. नंतर त्या पिन्स काढायच्या आणि ह्या स्ट्रेट लाईन्स काय करायच्यात, ही स्ट्रेट लाईन पाठीमागं वाढवायची आणि ती फेज SRला ज्या पॉईंटमध्ये मेट होते त्याला नेम द्यायचं M. आणि त्याच्यानंतर ग्लास स्लॅब काढून टाकायचा आहे. काढल्यानंतर N आणखीन M हे पॉईंट काय करायचे, पेन्सिलनं जॉईन करायचे. मग आता तुम्हाला इथं AB याला काय म्हणणार आहोत आपण, इन्सिडंट रे. त्याच्यानंतर ॲट पॉईंट ऑफ N काय होणार आहे, तिथं रिफ्रॅक्शन होणार आहे. या एअर ह्या ट्रान्सपरंट मीडियममधून लाईट रेज कशामध्ये एंटर होणार आहेत, ग्लास या दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियममध्ये एंटर होणार आहेत. म्हणजेच इथं जो पाथ जो आहे तो कुठल्या 2 मीडियममधून आहे, रेअरर मीडियममधून डेन्सर मीडियममध्ये जाणार आहेत. मग रेअरर मीडियममधून डेन्सर मीडियममध्ये जाताना हे 2 अँगल्स ऑब्झर्व करा. धिस अँगल AN हा जो अँगल तयार झाला, अँगल बिटवीन इन्सिडंट रे अँड नॉर्मल, याला काय म्हटलेलं आहे, अँगल ऑफ इन्सिडन्स. त्याचबरोबर नॉर्मल आणखीन हा रिफ्रॅक्टेड रे यांच्यामध्ये झालेला अँगल काय आहे, R. आता रे NM याला काय म्हणायचं आहे, इट इज ॲन रिफ्रॅक्टेड रे NM इज कॉल्ड ॲज रिफ्रॅक्टेड रे. आणि ह्या अँगलला काय म्हटलेलं आहे, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. त्याला काय म्हणायचं आहे, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. आता जर तुम्ही इथं ऑब्झर्व केले तर विच अँगल इज ग्रेटर, यू सी दॅट अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. म्हणजेच ज्या वेळेला लाईट रेज रेअरर मीडियममधून डेन्सर मीडियममध्ये एंटर होतो त्यावेळेस ॲट द पॉईंट ऑफ इन्सिडन्स द रिफ्रॅक्टेड रे जे आहे तो रिफ्रॅक्टेड रे कुठं बेंड झालेला दिसतो, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मलच्या बाजूला तो बेंड होणार आहे, नॉर्मलच्या बाजूला तो वळणार आहे. आणि म्हणून अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन हा अँगल ऑफ इन्सिडन्सपेक्षा काय असतो, कमी असतो. म्हणजेच तुम्हाला इथे एक रूल मिळतो, रूल ऑफ रिफ्रॅक्शनचा रूल जो आहे त्याच्यामध्ये वेन लाईट रेज ट्रॅव्हल फ्रॉम रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम काय होणार आहेत, द रिफ्रॅक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. आता हा रिफ्रॅक्टेड रे हा जो इंटरफेस आहे SR त्या फेजला काय होणार आहे, इन्सिडंट होणार आहे. त्या बाउंड्रीला इन्सिडंट होणार आहे आणि कोणत्या पॉईंटला तो इन्सिडंट होतो, M पॉईंटला. आणि म्हणजेच इथं या M पॉईंटला सेकंड रिफ्रॅक्शन घडणार आहे. N पॉईंटला फर्स्ट रिफ्रॅक्शन होणार आहे. त्यावेळी लाईट रेज ट्रॅव्हल फ्रॉम एअर मीडियम टू
डेन्सर मीडियम, आणि एम पॉईंटला लाईट रेज कसे ट्रॅव्हल होणार आहेत, फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम. आणि आता त्या सेकंड रिफ्रॅक्शनच्या वेळेला द रे एन एम, पहिल्या ह्याच्यातला जो रिफ्रॅक्टेड रे आहे, पहिल्या रिफ्रॅक्शनचा जो रिफ्रॅक्टेड रे आहे, इट ॲक्ट्स ॲज इन्सिडंट रे फॉर सेकंड रिफ्रॅक्शन. सेकंड रिफ्रॅक्शनच्या तिथे हा रे काय म्हणून ॲक्ट होणार आहे, इन्सिडेंट रे म्हणून ॲक्ट होणार आहे. म्हणून अँगल बिटवीन हा रे आणखीन नॉर्मल ॲट पॉईंट एम, त्याला काय म्हटलं आहे, I1 डिनोट केला आहे, तो आहे सेकंड अँगल ऑफ इन्सिडन्स. हा असणार आहे तुमचा फर्स्ट अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि हा आहे सेकंड अँगल ऑफ इन्सिडन्स. आता ही एन पॉईंटला हा नॉर्मल आणि एम पॉईंटला हा नॉर्मल. आता पहिल्यांदा PQ आणि SR एकमेकांना काय आहेत, परपॅन्डिक्युलर आहेत. PQ अँड SR हे एकमेकांना पॅरलल आहेत आणि PQला ही नॉर्मल परपॅन्डिक्युलर असणार आहे एनपाशी ड्रॉ केलेली, आणि SRला एमपाशी ड्रॉ केलेली ही नॉर्मल काय असणार आहे, परपॅन्डिक्युलर. म्हणजेच दीज टू नॉर्मल्स आर पॅरलल टू इच अदर. त्या दोन्ही नॉर्मल्स काय असणार आहेत, पॅरलल टू इच अदर. म्हणून हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आणि हा सेकंड अँगल ऑफ इन्सिडन्स हे काय असणार आहेत, अल्टरनेट अँगल्स, आणि ते दोन्ही कॉन्ग्रुअंट असणार आहेत. आणि आता काय होणार आहे, हा जो रे आहे NM हा काय असणार आहे, इन्सिडेंट रे फॉर सेकंड रिफ्रॅक्शन. सेकंड रिफ्रॅक्शनच्या वेळेला इन्सिडेंट रे कोणता आहे, रे NM. आणि ज्या वेळेला तो रे बाहेर येणार आहे, ग्लास मीडियममधून एअरमध्ये एंटर होतो, त्यावेळेला तो कोणत्या रेनं इथं रिप्रेझेंट झालेला आहे, रे CDनं रिप्रेझेंट झालेला आहे. म्हणून CD या रेला इमर्जंट रे म्हटलेलं आहे. इट इमर्जेस आउट इन द एअर मीडियम. ग्लास मीडियममधून तो एअर मीडियममध्ये जाणार आहे. CD या रेला, आणि हा आपल्याला पिन्स यांचे इमेज बघून मिळालेला रे आहे. पिन्स काढायचे आहेत आणि नंतर ते दोन पॉईंट्स काय करायचे, जॉईन करायचे आहेत, आणि तो रे काय रिप्रेझेंट करणार आहे, इमर्जंट रे. आणि या अँगलला, अँगल बिटवीन नॉर्मल अँड इमर्जंट रे, त्याला म्हटलं आहे अँगल ऑफ इमर्जंट. आणि जर अँगल ऑफ इमर्जंट बघितला तर तो अँगल ऑफ इमर्जंट आपल्याला काय दिसतो, या अँगल आयपेक्षा काय दिसणार आहे, ग्रेटर दिसणार आहे. आता जर ग्लास स्लॅब जर नसता तर हा जो इन्सिडेंट रे आहे AB हा स्ट्रेट ट्रॅव्हल झाला असता. हा काय येणार आहे, स्ट्रेट असाच ट्रॅव्हल झाला असता. आणि जर आपण CD ही लाईन जी ड्रॉ केली रे, बघा CD या रेला काय दिसतो आपल्याला, पॅरलल दिसतो. CD इज पॅरलल. म्हणजेच अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ इमर्जंट हे काय येणार आहेत, इक्वल असणार आहेत. हा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला करायचा आहे. आता हेच इथं सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे. अँगल ऑफ I आणि R इक्वल आहेत. का इक्वल आहेत, तर PQ आणखीन SR काय आहेत, पॅरलल आहेत. मग त्यावेळेस नॉर्मल ॲट M अँड नॉर्मल ॲट M हे पण एकमेकांना काय येणार आहेत, पॅरलल. त्यावेळेस MN हे ट्रान्सवर्सल, आणि अँगल R अँड अँगल I कसले अँगल्स असणार आहेत, अल्टरनेट अँगल्स, म्हणून ते काय असणार आहेत, कॉन्ग्रुअंट असणार आहेत. आता याच्यामध्ये हा जो रे आहे MD किंवा CD म्हणा किंवा MD हा रे इमर्जंट रे आहे. तो ग्लासमधून काय होणार आहे, बाहेर एअर मीडियममध्ये येतो, आणि ज्या वेळेला लाईट रेज डेन्सर मीडियममधून रेअरर मीडियममध्ये ट्रॅव्हल होतात, त्यावेळेस तो रे काय होणार आहे, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो कसा बेंड होणार आहे, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो नॉर्मलपासून लांब जाणार आहे. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. म्हणून इथं अँगल ऑफ इमर्जंट आणि हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स I1 याच्यामध्ये अँगल ऑफ इमर्जंट काय असणार आहे, ग्रेटर असणार आहे. आता या इंटरफेजमध्ये काय होतं आहे, PQ या इंटरफेजमध्ये काय होतं आहे, द इन्सिडेंट रे ट्रॅव्हल फ्रॉम एअर मीडियम टू ग्लास मीडियम. देअरफॉर एअर मीडियम टू ग्लास मीडियम म्हणजेच फ्रॉम रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम द रिफ्रॅक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो कुठं बेंड होणार आहे, टुवर्ड्स द नॉर्मल. म्हणून हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन काय असणार आहे, स्मॉलर अँगल ऑफ इन्सिडन्सपेक्षा. आणि SR या इंटरफेस किंवा या ठिकाणी काय होणार आहे, द लाईट रेज ट्रॅव्हल फ्रॉम ग्लास टू एअर, म्हणजेच ट्रॅव्हल फ्रॉम डेन्सर मीडियम to rarer medium, and when the light rays travel from denser medium to rarer medium,
the refracted ray bend away from the normal. Refracted ray bend away from the normal. Therefore, angle of emergent is greater than angle of incidence I1. याच्यापेक्षा तो काय असणार आहे, ग्रेटर असणार आहे. आता तुम्हाला यूज युअर ब्रेन पॉवरसाठी एक्झाम्पल्स विचारलेले आहेत. विल लाईट ट्रॅव्हल थ्रू अ ग्लास स्लॅब विल द सेम वेलॉसिटी ॲज इट ट्रॅव्हल्स इन एअर. आता ज्या वेळेला लाईट रेज मीडियममधून ट्रॅव्हल होत असतात त्यावेळेस एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये जाताना त्याची वेलॉसिटी सेम राहते का हे विचारलेलं आहे. तर त्याची वेलॉसिटी सेम राहत नाही. वेलॉसिटी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. म्हणजेच इथं नो when light travel through glass slab to air its velocity does not remain same. त्याची velocity सेम राहणार नाही. त्याच्यानंतरचा क्वेश्चन काय आहे, will the velocity of light be same in all medium. आता सगळ्या मीडियममध्ये वेलॉसिटी ऑफ लाईट ही सेम असणार आहे का, तर सगळ्या मीडियम्समध्ये वेलॉसिटी ऑफ लाईट सेम असणार नाही. नो, द वेलॉसिटी ऑफ लाईट इज नॉट सेम इन ऑल मीडियम. प्रत्येक मीडिया म्हणजे काय, तर डिफरंट मीडियम्स. एअर असेल, ग्लास असेल, वॉटर असेल, व्हॅक्यूम असेल. मग आता या सगळ्यांमध्ये एअरची लाईटची वेलॉसिटी ही काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. का डिफरंट असणार आहे, तर मीडियमचे जे पार्टिकल्स आहेत, आता ते मीडियमचे पार्टिकल्स लांब असतील एकमेकांपासून तर त्याला आपण रिअरर मीडियम म्हणतो. पार्टिकल्स जर खूप क्लोज असतील, एकमेकांच्या जवळजवळ असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण, डेन्सर मीडियम म्हणतो. आणि यांच्यामुळं म्हणजे पार्टिकल्स जे आहेत मीडियमचे पार्टिकल्स, मग मीडियमचे पार्टिकल्स कोणते असणार आहेत, ॲटम्स असतील, मॉलिक्युल्स असतील. मग ते कसे आहेत, थिक आहेत का, दे आर क्लोज टू ईच अदर, याच्यावरून त्यांचं मीडियम तो रेअर किंवा डेन्सर म्हणता येणार आहे. आणि त्या पार्टिकल्समध्ये ते पार्टिकल्सचं इंटरॅक्शन किंवा त्यांच्यामध्ये मॉलिक्युल्स आणखीन ॲटम्स यांच्यामधला इंट्रामॉलिक्युलर अट्रॅक्शन हे वेगवेगळं असेल. मीडियम बदललं की इंट्रामॉलिक्युलर अट्रॅक्शन हे डिफरंट असणार आहे. म्हणून व्हेलॉसिटीसुद्धा काय येणार आहे, डिफरंट येणार आहे. मग आता याच्याच पुढचा भाग आपल्याला बघायचा आहे आणि तो म्हणजे रिफ्रॅक्शनचे लॉज आणि तिथे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईटचा सुद्धा विचार केला जाणार आहे. मग यांचे तुम्हाला डेफिनेशन, रिफ्लॅक्शन, पहिल्यांदा क्वेश्चन जो आहे तर पहिल्या क्वेश्चनचे आन्सर्स लिहायला येणार आहेत. रिफ्लेक्शन, व्हॉट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. त्याच्यानंतर या ॲक्टिव्हिटीसाठी सुद्धा क्वेश्चन्स लिहायला येतील, ते पूर्ण करायचं, विचारला जाऊ शकणार आहे. हा तुम्हाला स्टडी करायला सांगितलेला आहे. मग ह्याचं रिझनसुद्धा काय आहे, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. आणि व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ही डेफिनेशन लिहिताना कोणता वर्ड त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे, तर ऑब्लिकली हा वर्ड असला पाहिजे. आणि म्हणून मी तुम्हाला डेफिनेशन दिलेली आहे, ती डेफिनेशन बघा. आणि हा जो ग्लास लॅबमधला एक्सपेरिमेंट आहे तो इथं एक्सप्लेन केलेला आहे, तो सांगितलेला आहे सगळा. आणि इथं त्याची डायग्रॅम आहे. ही डायग्रॅम कशाची आहे, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट पासिंग थ्रू अ ग्लास लॅब. ड्रॉ द लेबल्ड डायग्रॅम ऑफ रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट पासिंग थ्रू ग्लास लॅब. त्यावेळेस ही डायग्रॅम येणार आहे. याच्यामध्ये रे ए बी काय रिप्रेझेंट करणार आहे, इन्सिडेंट रे. रे एन एम रिप्रेझेंट्स रिफ्रॅक्टेड रे. आणखीन रे एम डी रिप्रेझेंट इमर्जंट रे. मग 3 अँगल्स आपण बघितले. हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स, हा आहे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आणि हा आहे अँगल ऑफ इमर्जंट. ह्याच्यामध्ये अँगल ऑफ हा रिफ्रॅक्शन आणि अँगल ऑफ हा सेकंड इन्सिडंट हे दोन काय आहेत, कॉन्ग्रुअंट आहेत. त्याचबरोबर वेन लाईट रेज ट्रॅव्हल फ्रॉम रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम द रिफ्रॅक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अँड वेन लाईट रेज ट्रॅव्हल फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम द इमर्जंट रे किंवा रिफ्रॅक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो लांब जाणार आहे नॉर्मलपासून. म्हणून काय होणार आहेत आपल्याला, हे त्याचं काय दिसतो, पाथ तो चेंज झालेला दिसतो. आणि जर ग्लास लॅब नसता तर हा पूर्ण सरळ डायरेक्ट असा गेला असता रे. ही डॉटेड लाईन हा पाथ ऑफ प्रपगेशन वेन ग्लास लॅब इज नॉट प्रेझेंट. आणि मग ह्या रेला हा एम डी इमर्जंट रे कसा दिसतो तुम्हाला,
पॅरलल दिसतो. आता त्याच्यानंतर इथं लाईट रे ज्या वेळेला एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये ट्रॅव्हल होतो त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी सेम असते का, तर त्याची व्हेलॉसिटी सेम नसते. मीडियम बदललं की व्हेलॉसिटी चेंज होणार आहे, कारण व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट डिपेंड्स अपॉन द मीडियमचे पार्टिकल्स कसे आहेत, त्यांच्यामध्ये इंट्रामोलिक्युलर अट्रॅक्शन किती आहे, त्याच्यावरती वेलॉसिटी डिपेंडंट असणार आहे. सो मीडिया, सगळ्याच मीडियामध्ये किंवा मीडिया हा वर्ड कशासाठी आहे, मीडियमसाठी आहे, माध्यम म्हणून वापरलं जाणारं मीडियम. मग एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये लाईट ट्रॅव्हल होतो त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटीसुद्धा काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. तो त्याच व्हेलॉसिटीनं ट्रॅव्हल होणार नाही. प्रत्येक मीडियममध्ये मीडियम चेंज झालं की व्हेलॉसिटीसुद्धा काय होणार आहे, लाईटची चेंज होणार आहे.